Okay, if it is our Earth, then this is called equator. Understood? This is equator. So above the equator, this is northern hemisphere. This is northern hemisphere, and this is southern hemisphere. Okay, this is northern hemisphere, this is southern hemisphere. So I'll draw one more line here. This above line, this full, this is equator. Actually, this is our equator. This is equator. Okay. Give me 1 minute. Give me 1 minute. Hello. Hello. Okay. Okay, fine. See, this is our equator. ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, ರೈಟಾ? So this above line is called Tropic of Cancer. This is called Tropic of Cancer. This below line is called Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. Understood? This is our equator. So this is our equator. This is Tropic of Cancer. This is Tropic of Capricorn. Okay. So this Tropic of Cancer is exactly at 23.5 degree latitude. 23.5 degree. This is also 23.5 degree. Okay, please remember these coordinates. These are very, very important. They'll ask you what is the exact point where this Tropic of Cancer passes, or what is its latitude, they'll ask. Its latitude is around 23 and half degree north latitude. 23 and half degree north latitude. This is 23 and half degree south latitude, because it comes in southern hemisphere. So ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಂದ ಈಕ್ವಲಿ ಎರಡು ಹಾಲ್ಸ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಈಕ್ವೇಟರ್. ಇದು ನಮ್ದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅದ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವ್ರಿ, ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಇದು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಏನ್ ಕರಿತೀವ್ರಿ, ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಕೆಳಗಿನ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಇದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅದ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವ್ರಿ, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೇವೆ. ಕೆಳಗಿನ ಲೈನಿಗೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್. ಸೊ ಎರಡ್ರದ್ದು ಏನದ ರೀ, 23.5 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದ್ರ ಸೌತ್ ಅದ, ಇದ್ರದ್ದು ನಾರ್ತ್ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ದಾಗ ಬರ ಕಡೆ. Okay, so this is a basic thing you should know. One more thing you should know is our earth is tilted. Idu now actually nam earth hingilri. Our earth is not like this. Okay, I will draw one more diagram for you all. You see here, our ಈಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲತ್ತೀರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಅದ ಅಂತ ಅಲ್ಲತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತೀರಿ ನಮ್ದು, ಇದು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ನಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇದು ಖಡಿ ಖಡಿ ಹಿಂಗಿಲ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿಲ್ಟೆಡ್. ಇದೇನಾಗಿಂದ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿಂದದ. ಎಷ್ಟು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿಂದದ ರೀ, 23 and sorry, not 23. I'll tell you that. Okay, I'll tell you, wait. So it is tilted. Yesterday I told you, right? Give me 1 minute, just go to the notes. So our earth is tilted around, yes, revolution, rotation, earth rotates on its axis. Okay, 1 minute, just I'm going through how much it is.
What is the exact tilt? I am finding out. So tilt of Earth is 23.4. Same. Na heading correct. Okay, just I verified it. It is 23.4 degree. Okay, 23.4 degree ki tilt agindare. Okay, give me 1 minute. Latitudes of Tropic of Cancer and Capricorn. ಅದ್ರಾಗ ಏನರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತ ನಂಗೆ 1 minute ರೀ. Just I'm loading it. Yes, same 23.5 degree centigrade to 23.5 degree centigrade. Okay, I was right actually. So just remember one thing, that our Earth is tilted in the 23 and 0.5 degree. Idu tilt agindare. If I draw one more diagram of Earth, ಈಗ ನಾ draw diagram ಇನ್ನೊಂದು Earth ನ draw ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Okay, if it is Earth, ಎಷ್ಟು tilt ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದು 23 ಡಿಗ್ರಿಗೆ tilt ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರ axis. Okay, so the axis must be like this. ಈ ರೀತಿ ಅದರ axis ಅಂದ್ರೆ tilt ಆಗಿಂದ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ axis, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ axis. ರಿಮೆಂಬರ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ axis is not like this. ಇದು tilt ಆಗಿಂದದ. ಎಷ್ಟು tilt ಆಗಿಂದದ ರೀ? 23.5 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನ tilt ಆಗಿಂದ್ರಿ. 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ಇದ್ರ ನಡವರ್ಕಿನ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟದ ಇದು? 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ಇದ್ರ ಕೋನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾ ಈಕ್ವೇಟರ್, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾ. ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು tilt ಆಗಿಂದ್ರಿ. ಈಗ ಅರ್ತ್ ನಮ್ದು ಈ ರೀತಿ ಐತ್ರಿ. ಅರ್ತ್ ಇದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಐತ್ರಿ, ಇದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್ ಐತ್ರಿ. ರೈಟಾ? ಇದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್ಸ್ ಆದ್ರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಟರ್. ನಮ್ ಅರ್ತ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಈ ರೀತಿ ಅದರಿ. ಓಕೆ, ಅಂಜಲಿಗೆ ತಿಳಿಲತ್ತದ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ನಡೆದಿದ್ದೇನ? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ನೌ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್, ಈಕ್ವೇಟರ್ದಾಗ ಏನ್ ಬಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ನಮ್ ಅರ್ತ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಅದಂತ. ಅರ್ತ್ ಹಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಕ್ಕೊಳ್ದಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿ ಮಂಗಿನಂಗ್ ಅದರ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿಲ್ಟೆಡ್. ನಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಲಿನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತೋ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಫುಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಆರ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್? ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಇದಕ್ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತೇವ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವ್ರಿ? ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತೇವ್. ರೈಟಾ? ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ ಸನ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ ಸನ್ ಅದರಿ. ಸನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಹರಲ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ ಎದುರು ಅದಲ್ಲ ಸನ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ನಮ್ ಸನ್ ಅದರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸನ್. ಈಗ ಸನ್ ರೇಸ್ ಬೀಳತ್ತವ್ರಿ. ಸನ್ ರೇಸು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಳತ್ತೇನ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್? ಈಗ ದೂರ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ಯದ ನಮ್ಗೆ ಎರಡ್ರಾಗ ನೋಡ್ರಿ. ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಸನ್ಲಿಂದ ದೂರ ಅದನ, ಏನ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಸನ್ಲಿಂದ ದೂರ ಅದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಎರಡ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ದೂರ ಅದ ಅಂಜಲಿ ನೀವು? ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಈ ಕಡೆ ದೂರ ಅದಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದೆ ಯಾರದ? ಇದಕ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು ಬಿದ್ದಿಂದ? ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಬಿದ್ದಿಂದ. ಅಂದ್ರ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತವ್ರಿ? ಬೀಳತ್ತವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲತ್ತವ. ಅಂದ್ರ ಈ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಈ ಟೈಮ್ನಾಗ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ವಿಂಟರ್ ಇರ್ತದ. ತಿಳಿತು? ಯಾಕೆ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಬಹಳ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೀಳತ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ,
Okay, fine. Now I am taking sun here. ಈ ಸನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನಾ ಈ ರೀತಿ ಸನ್ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಾಗ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಏನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಪೂರಾ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದೂರ ಹೋಗಿಂದರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತರಿ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಇದು ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಏನದರಿ ಇದು ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದೂರ ಅದ ಇದು ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಸನ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಮಕ್ಕೊಂಡಿಂದ ಅದ ಇದು ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾವ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಪೂರಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೂರಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಸನ್ ರೇಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಅದ್ರ ಕಡಿಂದು ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಇರ್ತದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ ವಿಂಟರ್ ಇರ್ತದ ಈ ಟೈಮ್ ನಾಗ ಓಕೆ ಈಗ ಅರ್ತ್ ಪೂರಾ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ ಅರ್ತ್ ಪೂರಾ ಸನ್ನಿಗೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತು ಈಗ ಸನ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಬಂತ್ರಿ ಸನ್ನಿಗೆ ಹಿಂದ್ ಬಂತಿಲ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಇಂದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಸನ್ ಬಂತು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಇದು ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮಕ್ಕೊಂಡೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದ ಅರ್ತ್ ಸನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದು ಒಟ್ಟ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ ಹಿಂಗ್ ಮತ್ ಇದು ಕಡಿ ಇರ್ತದ ಈ ಕಡೆ ಮಂತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಈಗ ಸನ್ನಿಗೆ ಇದು ಮುಂದ್ ಬಂತ್ರಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ನಂಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸನ್ ರೇಸು ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಬೀಳತಾವ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಬೀಳ್ತಾವ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸದನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸದನ್ ಇದ್ರ ಮುಂದದ ಸದನ್ ಸನಿ ಅದ ಇದು ಈಗ ನಾವು ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೂರ ಅದ ಹಿಂಗ್ ಈಗ ಸ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನ್ ಹೀಟ್ ಬರಲ್ಲ ಈ ಜಗದಾಗೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತರ ಸನ್ ರೇಸ್ ಬರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಪೂರ ಸನ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೈಮ್ ನಾಗ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಏನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಸಮರ್ ಇರ್ತದ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ವಿಂಟರ್ ಇರ್ತದ ಅಂದ್ರ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಏನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಚಳಿಗಾಲ ಇರ್ತದ ಕೆಳಗ್ ಏನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಇರ್ತದ ಸಮ್ಮರ್ ಇರ್ತದ ಕೆಳಗ್ ತಿಳಿತು ಯಾಕೆ ನಮ್ಗ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಿ ನಿಮ್ಗ ಈಗ ಅಂಜಲಿ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ತಿರುಗ್ತದ್ರಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 24 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕ್ರಿ ಒಂದ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ಲಕ್ ಎಷ್ಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು 24 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅರ್ತ್ ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಸಲ ತಿರುಗುತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಗ್ತದ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ದ ತಿರುಗ್ತದ ಈ ರೀತಿನೇ ತಿರುಗ್ತದ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಸನ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಉಲ್ಟಾ ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಗ್ತದ್ರಿ ಇದು ಇದ್ರದಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗ್ಲಕ್ಕ 24 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಡೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಪೂರಾ ಸನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕ 365 ಡೇಸ್ ಬೇಕು ಟೈಮ್ ಓಕೆ 365 ಡೇಸ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನದರಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸಾಲ್ಸ್ಟಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಂಟರ್ ಸಾಲ್ಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಓದಿದೇವಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಈಗ ನಮ್ದು ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಇದು ನಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಈ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಕ್ಕೊಂಡಿಂದ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅದು ನೀವು ಎಟ್ ಬಿ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ ಅರ್ತ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲತ್ರ ಬಿ ಅದೇನಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ರಿ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದು ಹಂಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಅದ ಓಕೆನಾ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸನ್ ಅದರಿ ಅರ್ತ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ ಓಕೆ ಈಗ ನಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದರಿ ಇದು ಅರ್ತ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅರ್ತ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳತ್ತದ್ರಿ ನಮ್ದು ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳತ್ತದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಅದ ಇದು ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಯದ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳತ್ತ ನಮ್ಮ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತ ಹಾಗಾಗಿ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ ಏನಿರ್ತದ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸಮ್ಮರ್ ಇರ್ತದ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ವಿಂಟರ್ ಇರ್ತದ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ತ್ ಏನ ಸನ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಪೂರಾ ಮಕ್ಕೊಂಡದ್ರಿ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಇರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ವಿಂಟರ್ ಇರ್ತದ ನಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ರಿಯಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ when sun is at this point at what time sun ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ
June 22. Please remember June 22 solstice ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕ. This is also called as summer solstice. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ ಕರೀತಾರ್ರಿ? Summer solstice ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, summer solstice. Summer solstice ನಾಗ June 22 ಟೈಮ್ ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರ, ಇದು ನಮ್ದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅದರಿ, ಇದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದ, ಇದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್ ಅದರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಮ್ಯಾಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನಂತೇವ್ರಿ? ನದನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಕ್ವೇಟರ್ ಮ್ಯಾಲ ಬರೋದೆಲ್ಲಕ್ಕ. ಕೆಳಗಿದ್ದಿನ ಕೆಲ ಏನಂತೇವ್ರಿ? ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತೇವ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಸನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತ ಇದು ಅರ್ತಿಗೆ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರ, ಇದು ಏನದರಿ? ಅರ್ತ್ ಸನ್ ಕಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿಂದ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳತ್ತವ್ರಿ? ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತವ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನದನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಏನದರಿ? ಸಮ್ಮರ್ ಇರ್ತದೆ ಟೈಮ್ ನಾಗ. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಟೈಮ್ ನಾಗ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತವ್ರಿ ಸನ್ ಅಂದ್ರ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಟೈಮ್ ನಾಗ ಈ ಜಗದಾಗ ಇರ್ತವ್ರಿ ನಮ್ ಸನ್, ಸಾರಿ ನಮ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತರಿ ಅಂದ್ರ, ಇದು ನದನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ, ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಸನ್ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಾಗ ಏನಾಗ್ತರಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಾ ಕಡಿದ್ದು. ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಇರ್ತರಿ, ನದನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಏನಿರ್ತರಿ? ವಿಂಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಪೋಸಿಟ್. ಮ್ಯಾಲ್ ಸಮ್ಮರ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗ್ ವಿಂಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಳಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲ್ ವಿಂಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಲ್ ವಿಂಟರ್ ಅದ, ಕೆಳಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅದ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳತ್ತವ್ರಿ? ನಾವ್ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ದೇವ್ ಅಂದ್ರ ಸನ್ ರೇಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸನ್ ರೇಸು ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಬೀಳೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅದ ರೀ, ಮ್ಯಾಲ್ ವಿಂಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಜಗದಾಗ ಏನ್ ಇರ್ತರಿ? ಮ್ಯಾಲ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅದ ರೀ, ಕೆಳಗ್ ವಿಂಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ರಿ. ಸನ್ ರೇಸ್ ಎರಡ್ರ ಮೇಲ್ ಬಿ, ನದನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲ್ ಬಿ ಸನ್ ರೇಸ್ ಸೇಮ್ ಬೀಳ್ತದ, ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲ್ ಬಿ ಸನ್ ರೇಸ್ ಸೇಮ್ ಬೀಳೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಟೈಮ್ ನಾಗ ಏನ್ ಬಿ ಸಮ್ಮರ್ ವಿಂಟರ್ ಆಗಲ್ರಿ. ಈ ಜಗದಾಗ ಏನ್ ಇರ್ತವ್ರಿ? ಏನಂತೇವ್ ನಾವು? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಟಮ್ ಅಂತೇವ್. ಇದಕ್ ಮ್ಯಾಲಿನ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತೇವ್ರಿ, ಇದಕ್ಕ ಆಟಮ್ ಸಾಲಿಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್, ಆಟಮ್ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್. ಇವಕ್ಕ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೇವ್ರಿ? ಸಾಲಿಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಲಿಸ್ಟಿಸ್, ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್. ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ ಹಗಲು ಈ ಟೈಮ್ ನಾಗ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ ದಿನಗಳು ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವ, ವಿಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ ದಿನಗಳು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಈ ಜಗದಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ದೊಡ್ಡ, ಇದು ಈ ಜಗದಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಎಲ್ಲದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ದಿನಗಳು ದೊಡ್ಡ, ಅದು ಈ ಜಗದಾಗ ಏನೈತ್ರಿ? ದಿನಗಳು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ನೋಡ್ದೆವು ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಅಂತಂದ್ರ, ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. 12 ಗಂಟೆ ಡೇ ಇದ್ರ 12 ಗಂಟೆ ನೈಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಏನ್ ಬಂತು? ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಸೊ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತರಿ? ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ? March 22. ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಚ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ March 22 ರೀ. ಕೆಳಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, March 22, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23. ಒಂದ್ ದಿನ 2 ದಿನ ಹಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಯ್ತಾವ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ದಿನ 2 ದಿನ ಹಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಯ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಈಗ ತಿಳಿತ್ರಿ ನಿಮ್ಗ ಸನ್ ರೇಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂತಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸನ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಈಕ್ವೇಟರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ ಬಿ ಕೆಳಗ ಸೇಮ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಳಗ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್. ಅರ್ತ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗೋಪರಿ ಜರ ಈ ಲೈಟಿಗೆ ನೋಡ್ರ, ಇದು ಏನ್ ಸನ್ ರೇಸ್ ಬೀಳತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ತ್ ಮೇಲ್ರಿ, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ನಾವು ಇದು ನಮ್ದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಅದ ರೀ, ಇದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅದ ರೀ. ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಇದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅದ ರೀ. ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇದು ಮ್ಯಾಲಿಂದೆಲ್ಲ ನದನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ರೀ. ಇದು ಮ್ಯಾಲಿಂದೆಲ್ಲ ನದನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಐತಿ, ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಐತ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ರೇ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳತ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ December 22 ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಇರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಇರ್ತದ, ಮ್ಯಾಲಿನ ಇರ್ತದ್ರಿ ಚಳಿಗಾಲ ಇರ್ತದ. ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನದ್ರಿ ಇದು ವಿಂಟರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ವಿಂಟರ್ ಅದ. ತಿಳಿತಿವಾಗ ಗೀತಾ? ತಿಳಿಲತ್ತು ನಿಮ್ಗ? ಹಾ ರೀ ಸರ್. ಮಾತಾಡಗ ಅಂಜಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ನೀವು? ಜಾತ್ರೆಗಿದ್ರೇನ್ ಅಂಜಲಿ? ಸೌಂಡ್ ಹೊಂಟದ್ ಬಾಳ.
ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಡೈಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ರೀ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೇ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಂದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ತದ, ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ದಾಗ ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್ ಮೇಲೆ, ಇದು ಕೆಳಗಿಂದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ದಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ದಾಗ ವಿಂಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ಅರ್ತ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲತ್ತರಿ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನೌ? ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ್ರಿ ಈಗ? ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 22 ಬಂತು. ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 22 ಬಂದಾಗ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಏನ್ ಫರಕ್ ಬೀಳಲ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅದ, ಕೆಳಗ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅದ. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಸ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವ್ರಿ ನಾವು? ಇದಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿನಾಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಕೆಳಗ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ತದ, ಕೆಳಗ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ತದ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಜಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ್ರಿ? ಇದು ಜೂನ್ 22 ಸಾಲಿಸ್ಟಿಸ್ ನ ಬಂತ್ರಿ. ಜೂನ್ 22 ಬರೋದು ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಏನದ್ರಿ? ನಮ್ದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅದ, ಇದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದ. ಈಗ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ದೂರ ಹೋಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಮುಂದ್ ಬಂತು, ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಗ ಇವಾಗ ಏನದ್ರಿ? ಸಮ್ಮರ್ ಅದ, ಕೆಳಗ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ದಾಗ ವಿಂಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಟೈಮ್ ನಾಗ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ್ರಿ. Okay, I hope you people have understood this. This is very important concept to understand. Seasons ನಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಸೀಸನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೀಸನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕ್ರಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೀಸನ್ಸ್. Okay, next is we'll go to our notes. Okay, fine. Seasons, we have seen what is axis of earth. We have seen axis of earth. Axis of earth ಎಷ್ಟು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದ? axis of earth 23.5 degree. 23.5 degree ಅದ್ರದ್ದು axis ರೀ 23.5. or axial tilt ಎಷ್ಟು? 23.4 ಬಿ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 23.5 ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ನಡೀತದೆ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ axial tilt. Okay, so next if I come down, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕರಿತೀವ್ರಿ ನಾವು? ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಯಾವಾಗಾರ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅದು ನೋಡ್ಲತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ, ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಇವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೇಸು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕ್ಕಿದೇವ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ನಮಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತಿಳಿಲ್ಲ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೇಸು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್, ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. ನಾವು ಅದು ನಮ್ ಕನ್ವಿನಿಯಂಟ್ ಕಡೆ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ಅವ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅವು ನಿಮಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಟರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಟರ್. ಮತ್ತೆ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ರೀ. 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ equator. 23.5 degree, 23.5 degree ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಈಕ್ವೇಟರ್ ಕ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಏನ್ ಬಿರಲ್ರಿ. ನಾವ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಐತಾ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಳಗಿದ್ದೇವು ಈಕ್ವೇಟರ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗ್ ಬಂದೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, 23.5 ನಾರ್ತ್ ಅಂದೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. 23.5 ಸೌತ್ ಅಂದೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ರಿ? ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್. ನೆನ್ಪಿರ್ತದ? One minute.
Okay, if this is our earth, idu namdu earth andri, just I was telling, ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತಲ್ರಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ರೀ ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಐತ್ರಿ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 23.5 ಬಂದೇವ್ ಅಂದ್ರಿ ಏನೈತ್ರಿ ಇದು 23.5 ಗೆ 23.5 ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ 23.5 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ತ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಇದು 23.5 ನಾರ್ತ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 23.5 south latitude 23.5 south latitude is called tropic of capricorn have you understood now ತಿಳಿತ್ರಿದು tropic of cancer tropic of capricorn latitudes ತಿಳಿದೂರಿ ನಿಮಗೆ latitudes are very very important please remember ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರೋಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಹೈ ಅದ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕ ಇದು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ poles of earth ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ okay there are the horizontal lines these are the horizontal lines from east to west on the surface of the earth this is angular distance of the point on the surface measured in the degrees center of the earth okay there are 180 latitudes ಇದು ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ earth ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅವ 180 ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅವ ರೀ please remember 90 in the north hemisphere and 90 in the southern hemisphere ಓಕೆ ಎಷ್ಟವರಿ ಟೋಟಲ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥದ ಅಂದ್ರೆ ನದನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟವ 1 2 3 4 ಹಿಂಗೆ 90 ಅವರಿ ಮ್ಯಾಲ ಕೆಳಗೆ ಎಷ್ಟವರಿ ಇಂಥವು ಲೈನ್ಗಳು ಕೆಳಗೆ 90 ಅವ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟದು 180 ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅವ ನಂಬರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ದ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಇವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ ಕರೀತಾರ್ರಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿ ಕರೀತಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಪ್ಯಾರಲ್ ಅವ ಮೀಟ್ ಆಗಲು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತೀರೇನ್ರಿ ನೀವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಎಂದು ಬಿ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇವು ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆನಾ ಮತ್ ಕೆಳಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವ್ದ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅದ ರೀ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದ ರೀ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲೈನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ದಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಈ ರೀತಿ ಅದ ರೀ ಅರ್ತ್ ನಮ್ದು ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಹಿಂಗ್ ಅದ ರೀ ಚಪ್ಪುಟ್ ಅದ ಹಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಅದ ಜಿಯಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ ಶೇಪ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅರ್ತ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಇದೇ ಬರ್ತದ್ರಿ ಸೊ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವ್ರಿ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದ್ರ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಒಳಗ ಸೊ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಂಟು ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ನಮ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಏನದರಿ ಅರ್ತಿಗೆ ನದನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಸೊ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಬ್ರಾಜಿಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅವರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಓಕೆನಾ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗೆಬಾನ್ ಕಾಂಗೋ ಉಗಾಂಡಾ ಕೆನ್ಯಾ ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಎನ್ ಸೊ ಪೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟದರಿ ಇದು ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಲ್ ಅಂತಾರ್ರಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತಾರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟದ್ರಿ ನಾರ್ತ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಇದ್ರದ್ದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಅದರಿ ಇದ್ರದ್ದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಅದರಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತೋ 90 ಡಿಗ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಸೊ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ದ ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಇವಕ್ಕೇನ್ ಕರಿತೀರ ನಾವು longitude these are called longitudes okay these are called latitudes ಇದಕ್ಕೇನ್ ಕರಿತೀರ ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್ ಗೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತೇವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ
See, these are called longitudes. This is how uppermost part is called north pole. This is called south pole. Okay, latitudes longitudes nag bhi equator ಅಂತ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. Longitude nag bhi equator ಅದ. Okay, so ಇದು ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಏನದರಿ, ನಾವು ಟೈಮ್ ಅದ ಏನ್ ನಾವು ಟೈಮ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಎಂಬ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಿಂದ ನಮ್ದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಎಂಬ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಿಂದ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಏನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಟೈಪ್ ಅದಲ್ರಿ ಈಕ್ವೇಟರ್, ಇದ್ರಾಗ ಒಂದ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್, ಇದು ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಲಿಂದ, ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅದ ರೀ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಅಂತ. ಆ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಎಂಬ ಪ್ಲೇಸ್ ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಇದು ಭಾಳ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಕೇಳಿಂದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇದೇನ್ ನಮ್ದು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ದಾಗಿಂದು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. Longitudes are imaginary lines on the surface of the earth. These are vertical lines from north to south. ಎಲ್ಲಿಂದು north ಲಿಂದ south ಗೆ vertical lines ಇರ್ತಾವ್ರಿ. So this is angular distance measure in the degrees along the equator. So these are also called as meridians. How can ಕರಿತೀವ್ರಿ ನಾವು, how can ಕರಿತಿದ್ದೇವು latitudes ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿ ಕರಿತಿದ್ದೆವು, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆವು. ಇವು ಏನ್ ಕರಿತೀವ್ರಿ ನಾವು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಮೆರಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. longitudes ಗೆ ಮೆರಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ನಮ್ದು ಹೆಂಗ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗ ಇದ್ರಾಗ ಬಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ರಾಯಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿದಾಗಿಂದು ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಎಂಬ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದ ರೀ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಳಗ್. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾಗಿಂದು ಇದು ಏನೈತ್ರಿ ನಮ್ದು ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇದಕ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರ. ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹಿಯರ್. ಇದು ನಮ್ದು ಅರ್ತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್. ಈ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಏನವರಿ ನಮ್ಮ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅವರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. These are longitudes. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದ ರೀ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೆ ಏನ್ ಕರಿತೇವ್ರಿ ನಾವು, ಇದೊಂದು ಮಿಡಲ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೇವ್ರಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಇದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿದಾಗಿಂದು ಯಾವ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಭಾಳ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಬಂದಿಂದ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾಗಿಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್. Prime meridian passes through the Greenwich. Okay, the prime meridian is 0 degree longitude. ನಮ್ದು ಹೆಂಗ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಏನದ್ರಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದರಿ. Okay, the prime meridian divides the earth into eastern hemisphere and the western hemisphere. ಅದ ಹೆಂಗ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ರಿ, ಇದು ನಮ್ದು ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ ಅರ್ತ್ ಅದಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಅದರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ತ್ ಅದರಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನದರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತಾರೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತೀರಿ. ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ರೀ. ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್. ನಮ್ದು ಇದೇನ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ನಮ್ಗ ನಾರ್ತ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಸೌತ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಮ್ದು ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಐತ್ರಿ ನಮ್ದು, ಇದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ರೀ. ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್. ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತ ಈಸ್ಟ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಈ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳಿತು. ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 360 ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. 180 ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ಬಟ್ 360 ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅವ. ಹಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟವರಿ ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ 360 ಅವರಿ vertical lines. Remember, 360 vertical lines are there. There are 80 ಏನವರಿ ಈ ಕಡೆ ಈಸ್ಟ್ ಕಡವ, ಸಾರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಕಡವ, 80 ಈ ಕಡವರಿ, ಸಾರಿ ನಾಟ್ 80, 180 ಈ ಸೈಡ್ ಅವರಿ, 180 ಈ ಸೈಡ್ ಅವ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 360. ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಅವ ನೋಡ್ರಿ. ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ 180 ಅವರಿ, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ 360 ಅವರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಕವರ್ ಅಟ್ ದ ಪೋಲ್, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಅಟ್ ದ ಪೋಲ್. ಎಲ್ಲಾ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಗಳು ಹೋಗಿ ಎಲ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ಎಲ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪೋಲ್ಸ್ ಬಲ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತಾವ. ದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆನಾ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಮ್ದೆಲ್ಲ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅರ್ತ್, 1 minute, if I am considering this as earth, these all longitudes like this.
ಇದು ನಮ್ದು ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಐತ್ರಿ. ಉಳ್ಕಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಈ ಪೋಲ್ಸ್ ನಾಗ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತವ್ರಿ. ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಐತ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಉಳ್ಕಿಂದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬಿ ಇರ್ತಾವ ಈ ರೀತಿ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತವ್ರಿ. ಇದು ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಹಿಂಗ ಈ ರೀತಿ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದು ಮಿಡಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? Hope you people have understood this class. This is very